સવારે ગુડ મોર્નિંગ હેવ અ નાઇસ ડે. કેમ છો તમે બધા? મજામાં છો? હું છું તમારો પ્રશાંત મિસ્કિન બ્લોગમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. અને ઘરની બહાર મને નીકાળી દીધો છે. નીકાળ્યો નથી ભાઈ, હું પોતે નીકળ્યો છું. થોડું કામ હતું એટલે બે યાર આ લોકો વચ્ચે આવી રીતે બધું મૂકી દે તો પછી અમારે નીકળવાનું કેમનું એમ કહો તમે બધા. કંઈ વાંધો નહીં, પણ આ તો રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન રાખવું પડે. તો કોઈ વાંધો નહીં, અમે લોકો રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશનનું પૂરેપૂરું પાલન કરીશું. તમે ના કરતા હોય તો તમે બી કરજો. હેલ્મેટ પહેરીને નીકળજો. સાવકારી નહીં કરતો, મને સાચું કહું છું. હમણાં બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે અમદાવાદમાં ચેકિંગ. કંઈ નહીં, સવાર પડી ગઈ છે તમારા ભાઈની ને સવાર પડતા એટલું બધું ટેન્શન માથે આવી ગયું છે. ભાઈ યાર મને એ વસ્તુ ખબર નહીં પડતી, જ્યારે નાઇટ હોય આપણે ઊંઘતા હોય ત્યારે કેમ આ બધું યાદ નહીં આવતું આપણને કે સવારે આ કરવાનું, આમ તેમ બધું આટલું બધું ટેન્શન, આટલા પૈસા જવાના, આટલા હપ્તા નીકળશે, આમ તેમ. આ સવાર પડતા જ કેમ આવું બધું યાદ આવી જાય મને એ નહીં ખબર પડતી ભાઈ. શી ખબર યાર, સવારે મને તો લાગે ઊંઘમાંથી ઉઠાડવું એ સૌથી મોટી ગુનો છે રિયલમાં. કેમ કે સવાર પડે ને એમ જ જો આંખ ખુલે ને એમ જ ટેન્શન ચાલુ થઈ જાય છે યાર. કેમ કે આજે 24 તારીખ થઈ, 4 દિવસ બાકી છે, હપ્તા આવશે, આમ તેમ. બે યાર આ હપ્તાવાળી જિંદગી ક્યાર સુધી રાખવાની હે ખબર નહીં પડતી. ભગવાન બધાનું સારું કરે, પણ સૌથી પહેલા શરૂઆત મારાથી કરે. કરોડપતિ મને બનાવે તો બધા મારા વ્યુઅર્સ છે ને બધાનું 1-1 લાખ 1.5 લાખ રૂપિયા આપી દઉં. પણ થાય તો હા ભાઈ, મારો તમારો પ્રેમ ને સપોર્ટ આવી રીતે જ રહેશે તો મને કરોડપતિ શું અજબોપતિ બનવામાં કોઈ નહીં રોકી શકે. બે યાર सोच बड़ी रखो यार, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे. सोच बड़ी नहीं रखोगे तो कहाँ से आगे बढ़ोगे भाई. कुछ भी सोचो पर बड़ा सोचो. छोटा तो सब सोचते ही है बराबर, तो बड़ा सोचो, अपना कुछ बड़ा करने का है. छोटा छोटा करेंगे तो जिंदगी कभी आगे नहीं जाएगी भाई. बड़ा करोगे तो जिंदगी आगे जाएगी, नहीं तो फिर आपको तो पता ही है. कोई बात नहीं भाई, अपन निकल चुके हैं. थोड़ा बहुत काम है, काम पता के आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ. एक्चुअली मेरे को यार बहुत ये गर्दन पूरा दुख रहा है, ये सब भाग इतना सारा दुख रहा है भाई कि जितनी गई पता नहीं चल रहा है. सर्दी खांसी इतनी जुकाम हो गई है ना, बोलना भी चाह रहा हूँ तो भी क्या करूँ बात भाई. आपको डेली का ब्लॉग जो आपने मतलब कमेंट किया है, कंटेंट बोल रहे हो कि भाई डेली का मेरे को ब्लॉग चाहिए, तो भाई डेली का ब्लॉग मैं दूंगा आपको, भले मेरी तबीयत खराब हो. पर आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत. तो जल्दी से मिलते हैं. यार शू है भाई जाना, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट टैग में. तब तक तो मैं ड्राइविंग थोड़ा बहुत कर लूँ, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ. बस आप ऐसे ही ब्लॉग देखते रहिए, थोड़ा टाइम मेरे को दीजिए. मतलब देखो, आप 12 कलाक जो रोजिंदा डे में आप जो करते हो उससे 12 मिनट आप मेरे लिए निकाल देना. 8 मिनट, कभी 12 मिनट, कभी 24 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट. बस इतना टाइम मैं आपसे मांग रहा हूँ, वो मेरे लिए बचा के रखना, तुम्हारे भाई के लिए. तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट टैग में. तब तक जय श्री राम. और मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत. जितना बने उतना शेयर करो, जितना बने उतना लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे कलेजाओं. तो मिलते हैं, जाते हैं, पैसे उड़ाते हैं, बाद में आके तुमको दिखाते हैं कितने पैसे मैंने उड़ाए, कितने पैसे नहीं उड़ाए, कितने दूसरों की टोपी लगी है आज. क्या पता डे में चालू होते पता नहीं क्या क्यों ऐसा होता है कि साला क्या बोलूँ मैं. चलो थोड़ी बहुत तो बात अभी कल के लिए भी रखनी पड़ेगी भाई. तो मिलते हैं नेक्स्ट टैग में. तब तक आप भी इंजॉय करो, वेट करो. मैं निकलता हूँ, देखता हूँ, आपको मजाक करवाते रहूँगा, कॉमेडी करवाते रहूँगा. बस अपनी लाइफ है, कॉमेडी करता ही रहना चाहिए. कॉमेडी ही होगी अपने ब्लॉग में, कभी रोना धोना नहीं होगा. तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट टैग में. આપણે જીટુ બી આવી ગયા ફાઇનલી, પણ ખબર નહીં હવે કિશનને ઉન્નતિ હશે કે નહીં હોય, ખબર નહીં. કબ સામે બેઠું હોય દેખાય, ખબર નહીં કોણ બેઠું. મળીએ જઈએ એટલે ખબર પડે. આવો તો કરી જોઈએ કોણ છે સામે. જાડિયા પાણી બાણી તો પીવડાય પણ હારા. આ શું લો બે આટલું જ રાખે પાણી કિશને બસ. હા હારી આટલું જ પાણી રાખે એટલે એને કહેવું પડશે કે ભાઈ પાણીનો બાટલા તો રાખ. કોઈક મહેમાન આવે એટલે આવી રીતે આપવાનું તમારે. વરસાદી કહેવાય અને એટલું જ પાણી આપવાનું. વાહ વાહ, જાડિયા રહીને શીખી ગયો મને બધું. ક્યાં બિપિન ઉપર યાર, મારી તો તબિયત ખરાબ હે ગાઈઝ, ખબર નહીં શું થયું. એમ કે અહીંયાથી ગયા અમે લોકો, જો સૌથી પહેલાં ગયા સુરેન્દ્રનગર, પછી ધાંગધ્રા, પછી પાછું રાજકોટ આવ્યા, પછી પાછું ત્યાંથી ગયા સુરત. એટલે વિચારો તમે કેટલું ફર્યા. મારી તબિયત એવી ખરાબ થઈ ગઈ જેની કોઈ હદ નહીં. ફેસ બેસ કેવું થઈ ગયું મારો આખો.
દારૂ પીને આવે ને એવું લાગે ભાઈ. શું જાડે આવી રીતે જુએ એ બોલ કંઈક તો બોલ. શું બોલીશ? અરે મદન એવું લાગે વેટ તો ઓછું કરાલા. થઈ જશે. તો હેલો ગાઈઝ, સોરી કે હું તમને બધી સ્ક્રિપ્ટ આજની બતાવી ના શક્યો, સીન આજે વચ્ચેના બતાવી ના શક્યો, કેમ કે આજે ઓલરેડી મારું પોતાનું બી શૂટ હતું, યુટ્યુબનું બી હતું, પ્લસ ઇન્સ્ટાગ્રામનું હતું, બધું જ કેન્સલ કરી દીધું એ ખબર નહીં કેમ કે આ મહિનાથી તમે જોઈ શકો મારા વ્લોગ ડેલીના જોતા હોય, એટલે મહિનાથી બહાર રખડ જ કરું છું. ગળો આખો સોજાઈ ગયું છે, ગળું માથામાં બહુ જ દુખાય, એટલે દવા વવા તો લઈને આવ્યા છે ભાઈ, પણ શું ખબર ક્યારે રેડી થાય કોઈ આઈડિયા છે નહીં, કેમ કે સવારનું દવા તો એકવાર મેં દવા લઈ લીધી હતી, મેં કદાચ સારું થઈ જાય, પણ લાસ્ટમાં એવું થયું કે ભાઈ સારું થાય એવું નથી, કેમ કે આજે ક્રિકેટ હતું. ક્રિકેટમાં બી પહેલાં મેં હા પાડી, પછી મેં ના પાડી દીધી, કેમ કે બોલવાનું શું, આમ ચાલવાની મારામાં તાકાત જ નથી સહેજ બી. તો દવા તો લઈને આવું, ખાઈને સૂઈ જઈશ. અને થેન્ક યુ સો મચ આવી રીતે સપોર્ટ કરો છો, એવી રીતે સપોર્ટ કરતા રહેજો. આજના માટે આટલું જ. મળીએ જલ્દીથી નવા બ્લોગ સાથે, નવી તાજગી જોડે, ફ્રેશ મૂડમાં. ત્યાં સુધી જય શ્રી રામ, જય દ્વારકાધીશ. લવ યુ ઓલ ગાઈઝ, બાય.